To welcome today's guest speaker, Dr. M. Gopikrishna Sir, onto the dais. I request Dr. Ravi Rao Sir to escort Sir to the dais. Introducing Sir, he is our proud alumni from the batch 1994. Gopikrishna Sir is the son of Dr. M. Govindra Rajulu. He completed his BAMS in 1999 from SDM College of Ayurveda, Udupi, and completed his post-graduation in 2004 in the Department of Rasashastra and Vaishijya Kalpana. He has completed CCN from Clinical Nutrition from VLCC, New Delhi, CCH in Pediatrics from Institute of Health Science, Mumbai, CGO, Gynecology and Obstetrics, 2010, in the Institute of Health Science, in Mumbai. He is a renowned Ayurvedic Vaidya with Rasashastra speciality associated with various projects and experiences in SDM pharmacy for 3 years during his post-graduation. He is a student of national level personality of Professor Siddhi Nandan Mishra, who is an author more than 27 texts in Ayurveda, especially in Rasa Shastra. He is a hardworking, dedicated, a quick learner and a good team player with good communicating and writing skills. He is experienced in all types of Ayurveda preparations like Pottalis, Kalpas, Kupi Pakwa Rasayanas, Purpati, etc. He is also expertise in modern pharmaceutics and metallurgy with practical approach. He is a successful clinical as well as academic person with multidimensional views regarding theory and practical approaches of Ayurveda science, especially in Rasa Shastra. He has guided many students for post-graduation in various areas of research, especially in mineralogical characterization and their health benefits. He has presented various international and national presentations in various seminars. Formerly, he was professor and HOD from the Department of Rasashastra and Vaishijya Kalpana in Sri Jagadguru Ayurveda Medical College and Postgraduate Research Center, Koppal. He is an ex-member of API Ayush, member of Mercurial Conversation in India. Currently, he is a founder and chairman of Indian Institute of Ayurveda and Rasa Shastra, an e-learning website. He has a huge number of student community followers for his excellence in the field of Ayurveda. We cordially welcome you, sir. I request Dr. Sandeep Sanil, Alumni Association, to kindly step on to welcome our guest speaker with floral greetings. Let's begin with the brainstorming session by Dr. M. Gopikrishna Sir on the topic Clinical Application of Rasaushadhis in General Practice. Over to you, sir. ಬೇಡ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ
Shri Gurubhyo Namaha. Good morning to one and all. To my respected teachers, seniors, juniors and colleagues, it's really a great pleasure for us to set back into the single roof in this particular auditorium and meet back and discuss few of our ideas, sharing our experiences, joy and thrill which we have passed through being the students of this great institute. Today I am being here to discuss few of the points regarding the Rasa Shastra in routine clinical practice. Because normally it happens whenever we go for speaking about the Rasaushadis, people will have a number of doubts. We have this institute has incorporated to see that how best we can do with a subject like this. Salutations to the God. Agniriva Basma, Vayuriva Basma, Jalamiti Basma, Sthalamiti Basma, Vyometi Basma, Sarvam Hava Haidam Basmaha, Trambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam, Urvarokamiva Bandhanat, Mrutyor Mukshyam Amrutat. Before I start with the presentation, I would like to salutate my teacher, Professor Siddhinandan Mishra sir, for giving me this impart knowledge regarding the Rasa Shastra and its implications into the day-to-day clinical practice. Every staff of this institute where we were programmed here, we are being totally moduled in this particular institute for making us this efficient to whatever we are for having our routine clinical practices. The very first thing which I would like to say is the Rasaushadis being an essential components for becoming a clinical success. It becomes highly difficult or it becomes very challenging in case if we happen to say we are seldom using Rasaushadis or we are in minimum to use these drugs. Because I find the success rate in the practice is very, very, very significant once we take up these components into the clinical schedule. But still, when we are have many of the reservations, it becomes many times like you become alone to compensate yourself or you need to establish yourself. So when it happens to this particular extent where you need to address a huge gathering, but still be dare enough to say that, yes, we are right. Never they leave your hand and you're always into success. This is one such science which has given lots and lots of ready platers. It's not something like you have to think, imagine or try to do or try to alter any substances as such or try to put your brains into a depth knowledge. One such ready plater for us to understand the science as such is being given from the textbook of Rasakamadenu, wherein the Acharya has given a general line of management for the various kinds of patients. So this one shloka will help us to understand the clinical outset with a routine clinical practice or the practice into the emergency or patients who are critically ill. In all those patients, this one shloka will help you a lot in making yourself to become more and more. To make your patient to become more and more healthy, you are supposed to give him Tamra Basma. So whenever you are giving Tamra Basma to your patient, then the patient becomes more and more healthier. Say for example, there are so many patients in the present scenario where they always come to you with one or the other complaints. They do have arthritis, they have thyroid dysfunction, they do have diabetes, they do have hypertension, arthritis, many complaints. Either it is a metabolic conditions, blindly we can go with the administration of the Tamra Basma to the patient of either format and try to see how best we can retain the health of the patient. Adi dhatu vikaras, because in Ayurveda we strongly believe there is a derailment of the shrotas. So if at all you find any of the vruddhi kshaya or the dushti lakshanas, immaterial of the combinations, try to incorporate Rajata Basma into the patient, wherein it does the dhatu paripurnata. It makes the dhatus normal. There are so many patients, you are unable to analyze, even in those patients, administration of Rajata could be a great choice. The patient could have a very good improvement by administration of the Rajata Basma. Similarly, Roga Prashantaya Sevya Deva Deveshwara Sada. So in case if you want to see like
To get rid of the diseases, always try to incorporate the Devadeveshwara. Devadeveshwara is a synonym of Swarna. So you want to see like the patient should get rid of any disease. There are so many clinical conditions where it is usually not been addressed by the routine set of medicines. The patient is always ill. He says, I am having a moderate response, but it's not a cure. I am being well maintained, but I am not being treated with it. There are so many such clinical conditions. Then the Acharya has asked us to prescribe the Swarna Bhasma to those patients. Whenever you have a chronicity of the illness, deep-rootedness of the illness, or when you have the complaints related to such a condition wherein the patient is always a patient and is never a normal being, then we need to administer them with the Swarna Bhasma. Nageshu Nagabalado. Normally, whenever the patient is having the chronic illnesses, the patient is Kshaya. Or there are so many conditions wherein the patient is always having Bala Rasa. So whenever you have the patients suffering from the Bala Rasa, in all those conditions, blindly we can go with the Nagabhasma. So here it is such a condition wherein a patient suffering from simple Pratishaya or a patient suffering from malignancies, when the clinical presentation is Balakshaya, the administration should always be Nagabhasma. The patient is always a patient, he is never being recovering from a particular disease or is always having a recurrence of the diseases, one or the other. In those patients, it is the Tamra Bhasma. In case if the patient is always having some disease and it is never been cured, Swarna Bhasma. In case if the patient is having the Dhatu Dushti Lakshanas, in all those patients, Rajata Bhasma. It's a ready platter for us. Very comfortably and very conveniently we can treat the patients with this one particular shloka. To increase the ayu of the patient, to increase the ayush of the patient, we need to give the yama. Yama is a synonym of loha bhasma. You have so many patients, they lose their heart. They say something like, possibly my life is over. I don't have anything to do now. My psychological stress is such a high that I am ready to accept death. It becomes such a situation, especially middle-aged or geriatric patients. When they suffer from a deep-rooted illnesses, they do have this complaint. Whenever you have such issues wherein the patient says like, I am having a fear of death, or always whenever you find the patient needs to be increased with the quality of life. Say for example, a person who is into chemotherapy, the patient is always something like at the entrance of a graveyard. He imagines himself at an entry of a graveyard because he is psychologically being prepared that he is going to die. This is the psychology of the individuals. When you have such clinical presentations where the patient is fearful about his conditions, then we are supposed to give him Loha Bhasma. We have to give him Loha Bhasma, by which what happens? The Ayu Vruddhi occurs. The patient's life expectancy is being increased with the quality of life. Next, to increase the Shukra Dhatu, get the Shukra. Shukra is a synonym of Vanga. So here what we do, Shukra Dhatu is not just an aphrodisiac, it is something to see all the Dhatus or in a Parya, he needs to come up with a Dhatu Paripurnata. He needs to fulfill the Dhatus in all the Rasa practice very specifically. So whenever it is, I just bought around 4 or 5 slides of this category because I thought of winding up in next 45 minutes. So let to run with the slides. The first question is our residences has stasis all over the body. I presented this case in my previous presentation in this institute on the same stage possibly 2 or 3 years ago. The patient is still alive and is on consistent Rasaushadis, almost around 12 to 15 grams of metals and minerals per month. Absolute in this 18 or 19 years, I haven't seen even a single way. If it has been wrongly, the text explained, when you see the simple shloka of Arogya Vardhini, he refers as Abhyasa Yogat. The word in the Arogya Vardhini says Abhyasa Yogat, means you should get accustomed in taking it. It's not like I take it for 1 week, 10 days. It's not an antibiotic or it's not an analgesic. I take it for 1 week or 10 days and stop it. It is to be taken for a very long time till your body gets to the saturation levels or you address the issues, because there are so many Apya and Kshetra Sadhya Vyadhis wherein you need to address the issues with a consistent support with the medical history, wherein the medicine has been given for quite a long period. I will never stop the treatment. Even though the patient is needed, I do continue the medicines. I don't give breaks in between. I ask them to continue the medications. How long can I prescribe it? The textbook has never asked me to stop it. It's only
Mandala Prayogena Harati Krushtam is a reference which we have. People have incorporated it stating like Rasaushati should be given only for Mandala Prayoga. No, it's wrong. I have seen this in many of the people wherein they give it for one mandala, they stop it, they give a gap, a holiday is given, then again it is being restarted. I don't believe in this concept because my textbook haven't taught me this way. It has been said like it can be given till you address the issue. There are so many conditions wherein the patient is having some anatomical defect. The patient is having some physiological defect in such a way like Yapya Vyadis, wherein consistently he needs medical support like diabetes, alterations in his thyroid levels, malignancies. There are so many conditions where he might need a long support of the medications wherein it can be definitely given for a very, very long periods. These are reports of few of the patients to say like it had no alterations in any of the body even by long-term administration of rasaushadis, and all these patients are wherein they are given rasaushadis in a continuous process for at least 15 years plus. The next question comes is, should I give only one rasaushadi or can I mix up many of the components and try to give it to the patient? Absolutely, if it is required for the patient, you need to give. It's not something like I'm anti-herbal medicine. I definitely adore it. I respect the subject of Draviguna and its clinical practice. But still, I am easily accessible to Rasaushadhi, so I am into the Rasa practice. 95% of my practice is with Rasaushadhi. 5 to 10% I do have it from herbal medicines as well. But still, when I have a combination, there are so many instances wherein I have mixed around 5 or 10 basmas as well. Just like a pan shop. Just mix as per the patient's requirement from various boxes, make it into one uniform mixture and try to give it to the patient. But still, it has no side effects. Like syndrome-like presentations where you have multiple systemic failures, multiple organ failures. You have a set of medicines in Rasaushadhi called as Sarva Vyadihara. One such example to this particular combination is Swarnamakshika and Abraka. Excellent choice of drug where you have multiple systemic involvement in the patient. Then we try to give him with this particular set of drugs. The next question is, can I mix up herbs with the minerals? Absolutely, no text asked you to stop it, but I find so many people asking me this question. There are so many classical references to wherein they have mixed herbs with the minerals and it has been given. Of course, the Rasa textbook also from Anandakanda has given the reference, Sa rasah kramate dehe siddhaya sambhavantihi rasayane tu ya prokta mulikaha deha siddhidaha. So when you give it along with the mulika, then it becomes deha siddhi to the patient. When you give a rasa medicine along with a herbal medicine and try to administer it to the patient, it causes deha siddhi as well. So this is our style of clinical practice. So that is the reason why herbal and mineral medicines are said to be mixed together and try to use it. Any contraindications in specific to the age, condition or in any of the disease? Even I contradict conditions. I do give rasa medicines in pregnancy. I give them even in renal disorders. I have geriatric complaints who are being successfully treated with rasa medicines. Male, female, pediatric, infections and trauma. Either of these conditions, yes. Even renal failure patients, I give them Hemagarbha Potali and Abhagarbha Potali. I extensively use Potalis, you can use Basmas. That's left to your choice. But anyway, even in the pregnancies, I do have mandatorily give at least 2 grams of Swarna Basma per month as Rasayana. My choice is Hemagarbha Potali per month for the whole of 3 trimesters and try to administer it to the patient. Wherever it is needed, I do give even Nagabasma. Even Nagabasma is given consistently during pregnancy where they have habitual abortions. But still, these are the references. I do have a couple of cases for all these things to justify my statements. Any general guidelines for the dosage form? This is the next issue which many people do have lots of queries with. Sir, can I have this something like any guidelines, like I should give only this amount of basma? Every textbook in every chapter is being explained stating like some standard guidelines like what should be the dosage form. Most of the times it is very easy to be addressed in the Viva for the students. If it is with the Rasaushadis, half rati to 1 rati is a standard dosage. This is a general guidelines. But this is not the only guidelines. The same shloka has explained in the last stating like bala kaladi apekshaya. You should ask, I cannot give more than that. No, kala is been acceptable.
then yes, definitely. There are patients wherein we have given even 2 grams of metals and minerals in a single day. All these things, do we need to really analyze it whenever we're giving some rasa aushadhis? Whether it has to be taken in this particular format or not. But even we, at least me, the person from the rasa, I do definitely assess all these things before I give to the patient, but it's not as strongly as we think like general Kaya style of treatment, where we try to give a particular set of medicines assessing the patient's conditions and try to give it to the patient. It's not like that, because the amount of medicine which we give is many times is very low. Say for example, half rati to 1 rati doesn't really need to analyze what is the Agni of the patient. I want to give Chavanaparash to the patient, I need to assess the Agni of the patient. Can he digest that amount of 1 Palapraman of Chavanaparash? Can he take it? Can he digest it? I need to assess it. But I want to give half rati of Abrakabasma, I need not analyze the Agni of the patient. I can definitely prescribe him because half rati of Abrakabasma is easily digestible, one thing. The second thing is all the Basmas are being processed with Agni Sanikarsha, where it has been heat treated. You give some 30 putta, 50 puttas, 100 puttas, 1000 puttas are being given. So Agni Tattva is an essential component of all the Basmas. So they themselves will generate Agni in the body. So you need not worry much about the Agni and Agni concepts whenever you are practicing with Rasa medicines. The patient is having Ati Agni, the patient is having Manda Agni. You can definitely give him with the Rasa medicines because it's not going to alter or disturb the patient's Agni concept. So on this particular ground, we can definitely try to prescribe him with any of the medicines. So we least consider, but it's not like it's a mandatory substance which we need to do. Say for example, I do have a patient where he is having Atyanta Pitta Prakopa Lakshanas. I never give him Haratala Basma. It's not possible, or any of the Haratala Yogas. We are considering even those issues. Instead, my choice could be something like a Pravala. My choice could be something like Gairika, which is softer, which is not affecting the Pitta Lakshanas of the patient. So try to analyze it on those grounds and try to prescribe it. So is it normally seen something like I need to prescribe these medicines only in the emergency practice or even in a casual practice? When you see in my clinic, every patient is with Rasa Aushadhi only. Every patient is with Rasa Aushadhi. Whether it is a simple rhinitis, allergic condition, or it is some grave disorder. In all the conditions, my practice is only with Rasa Aushadhis. So I do give it even it's a minor complaint or a major complaint. Only problem is with the dosage fixation. The dosage might alter. If it is a patient with simple pratishaya, might be the dosage is comparatively less. If the patient is suffering from malignancies, the condition is something different. So it differs from person to person or is balakaladi apekshaya. It can be used in emergency condition. I do have many case reports today to show you, like whether it can be given. Yes, definitely it can be given. This is what the science is made for. Necessity is the mother of inventions. So the modern man came to know something like he needs more stronger medicines to treat the people. The Rasa Aushadhis came into existence, possibly from 14th, 15th century onwards, and they started to become very popular. Just because of the reason we need some strong weapons to treat the patients. We want to treat some emergency patients. We want to treat some deep-rooted illnesses. Then what we need to do, we need some strong drugs to treat them. So the Rasa Aushadhis came into the existence there. So this is the stage where we are in 19th and 20th century as well. We need to step ahead to see how best we can compete with the modern world. Possibly it's an evolution of the science wherein we try to understand the meaning of the classical knowledge which has been imparted by our acharyas to the depth of its establishments. The next common problem, especially from the most educated patients, sir, my serum arsenic level is being raised after taking Ayurvedic medicines. My serum lead levels is being raised after taking Ayurvedic medicines. This is a common thing. We see them even in lots of publications. Why is that serum lead level is more than what is being required? Arsenic levels is more than what is being required. I'll say when you are substituting some arsenic or copper or lead to the patient, the concentrations of it in the bodies tend to rise, but it's not a pathological rise. It's not a pathological rise. It's not going to cause any complications to your patients. Definitely that rise is being observed in many of the patients where they are into chronic administration of a particular medicine, but it's not going to harm the patient by any way because clinically it is totally asymptomatic. The patient doesn't have any arsenic toxicity symptoms.
Signs and symptoms, nothing is being observed. Even with lead, anything, absolutely not seen. Only it is for publications where people will say it is more than what is being required. But I never see toxic symptoms in the patients. So here the importance is when you are substituting it, it has to be reflected in the blood. Once you discontinue the medicine, it will come back. It will come back to its original point. But still, as a practitioner, you have many of your patients asking, sir, how is it I need to address, because I find my levels of the serum is being raised with a particular components. Then what I am supposed to do with it? The only thing which I recommend is I give them with a natural chelating agent. Say for example, give him some Kumaryasava as an anupanam, which is a very good chelating agent for all the metals and minerals. Give him milk of, cream of milk. This is a very good chelating agent. You find all these serum levels coming down to normal. I want to give him Tamrabhasma, I want to give him Nagabhasma. They tend to have rise in the serum levels. Give him with Kumaryasava, they come back to their normal stage. You need to give them Kumari. You don't want to give Kumaryasava, no problem. Give him with Kumari pulp. Ask them to take 1 spoon of Kumari pulp every day, or just boil it with water and drink it, just like a kwata. The serum levels will come down. This is how you can manage it. But they never have any complications with it. It doesn't cause any issues with your patient, and your patient is still the safe way. The next most problem thing comes is whether it's a non-clinical department. Unfortunate part is we always tend to compare with the other sciences. I find no subject in Ayurveda is a non-clinical department. Forget about Rasa Shastra. It's absolutely no subject in Ayurveda is non-clinical. Every topic, every subject in Ayurveda is definitely a clinical topic. So considering this point as the major issue, I tried to incorporate my case reports right from pediatric, gynec, obstetric, geriatric, oncology, acute, chronic, all cases, and I want to present every case report today. The next thing is, should I believe in the texts or publications? Because nowadays we find many of the publications stating like heavy metal toxicities, that this and all. You just read them just for your upgrading yourself, if at all you would like to say. But the main thing is, try to believe your textbooks. They are the greatest publications. There is nothing more important than your textbook. The rest of the things, all these publications and all, are for the modern world. We are still in the same jamana what we are, where our textbooks were written, and they are shashvatam, amimamsam. Need not justify our textbooks. We are not so great enough to justify our textbooks. Just follow the guidelines of our textbooks, that's more than sufficient. Been observed in patients of Pakwashayotha Vyadhi. Listens, such clinical complaints. Purpati is a great drug. These are the Purpati Kalpanas. So we use a case wherein the mallaks, the crystals, this I take it under the concept of the Manidharana Chikitsa, the Bahir Parimarjana Chikitsa. It's not always like the patient need to wear huge jewelries on the body if it is said as Manidharana. We use it into the Panchakarma practice in this particular way. Similarly is about the Dhupana, good analgesic. The difference in between both is totally been and absolutely they are non-toxic. One more thing is people who are into the practice of anorectal or who are into the practice of Shalya, Tamragarbha Pottali is commonly used for Kshara Sutra Nirmana. We are using Kshara Sutra extensively for so many clinical conditions. So it's the same way how you prepare the Kshara Sutra. The last two lepas we give is with the Tamragarbha, wherein the clinical efficacy is quite fastened. So either it is Arshas or Bagandhara, it has been addressed tremendously by giving this particular lepa of Tamragarbha. This is a case of a bicornate uterus, pregnancy. This is a septum which has been developed into the stomach, into the uterus, wherein the person had a successive menstrual cycle throughout 9 months. But she had a fear of abortion, because normally these people land up into abortions. She was being given with Hemagarbha right from the beginning, and you can see the successive reports of the patient wherein she had a normal term delivery. Of course, LSCS was inevitable, but still it was a term delivery. So this was a hepatic cyst wherein the patient was given with Tamragarbha along with the Kumaryasava and Anupanam. And you can see the variations in the size of the cyst of the fibroid or the hepatic cyst of the patients before treatment or during the treatment as of now. These are the scan reports of the same patients. Very, very worst condition because she was suffering from past 4 to 5 months.
and it was a huge breast abscess. The last option they have given is it was something like just go with a mastectomy, just because it absolutely she was not responding. Incision and drainage was done almost for 10 to 12 times. Absolutely no response. All sorts of antibiotics was being tried with the patient in the most corporate hospitals. This particular patient, the one which we have with Antavidrida Adhikara, Sarveshwara Parpati, along with the Anupanam suitable, something like Asanadi Kvata, was being given, and also Swarnamalini Vasanta. This was a choice of drug which we have given to this particular patient. These are the eventual reports of the patient. The person who had suffered from such a huge breast abscess for 4 months responded tremendously within 25 days, and it was totally been healed up. It was something like life-saving drug to the patient, wherein she could respond to this particular treatment tremendously, and she is a very strong follower of our system of medicines even today, because this had made, she was hardly 23 years. This had made her life more critical, as 4 months she was expected to have mastectomy. This is another case wherein we had a intracranial bleeding birth injury of a patient of age 4 days. It's a neonate, recently born, and it had a hematoma because of the birth injury. You can see the size of the hematoma, it's almost 9 into 4 or 9 into 8, and this particular patient had no option. There is no oral route to the patient to be given. It absolutely responded no way. It was being paralyzed right from the birth because of the birth injury. The only option was a craniotomy. And the parents were not that sound enough to adopt the craniotomy for a 4 days old baby. They said, if at all it's a vegetable or it's dead, then we accept it. But we doctors are not that relevant to accept death. We want to see what best we can do. So what we have done is Trilokya Chintamani along with Ratna Garbha and Hema Garbha was being given in the form of per-rectal. We have taken around 10 ml of Dhanavantara Thailam, mixed up these two drugs, and we have given it per-rectal route. And eventually we have done the scan of the particular patient. Almost within 15-20 days, we could find the Mohs signs positive, sucking reflex started to set in. The size of the hematoma was being reduced. These are eventual reports of the patient. And eventually, the hematoma has disappeared. The whole of the hematoma was disappeared. No craniotomy was being done. You can see the shrinking of the size of the hematoma in the brain. And here the basmas were given through the rectal route. This we call it as the Basma Basti. You can see it is only 2 cc here. The size of the hematoma, which was 9, it's turned to 2. And it still started to reduce, and ultimately the baby survived. And this baby is still fine even today. This is a case report of somewhere around 2016-17. The child is still alive and it is still fine. And this is how we can show the miraculous response in the patients. The another suicidal tendency disease is a trigeminal neuralgia, wherein the only answer where it was being given is a ganglionectomy, or wherein the patient need to go with lots of stress, because he will have, even after ganglionectomy, he will have lots of complications in his life. This particular patient was given with Hemagarbha and Abragarbha. You can see the eventual reports of the patient. The whole of the trigeminal neuralgia was being disappeared. No surgery was being adopted to the patient. And the patient is asymptomatic and is stopped the treatment almost from past 5 to 6 years. The patient is still fine, totally normal. Right from 2017 and 18 onwards, we withdrawn the medicines because the report says everything is normal. These are the reports of the patient. This was a patient wherein he is said to be father of a very corporate person in India from Supreme Court of India, and he was into a brain death. From past 2 months he was in coma. These are the reports of the patient. This is the patient. We started to give him with the medicines, and slowly we see movements in his hands and legs, but he was not properly opening his eye. He was still on a brain death like clinical condition. So for this particular patient, we have given him Hemagarbha and Ratnagarbha, almost 8 grams per month. Slowly he started to respond. These are the video. Slowly he started to move his hands against the gravitational force. This shows a positive sign.
and it gives a huge support stating like our medicines are acting in the patient well. These are the eventual reports of the patient. He started to improve, his brain started to function back, and he started to move his hands and legs, he started to take the oral feed. And recently he sent me this video. Of course, we don't have the audio version from this particular set. He's chanting Ayurveda shlokas, where he was done with a tracheostomy. The patient was almost considered as literally dead from past 2 to 3 months. He was in coma state. Now he started chanting the shlokas. So this is an improvement what we can see to this particular patient in a span of hardly 1 or 2 months of medications. This is how the patient could have been responded. But it differs from person to person how it goes. You should ask the right person like how beautiful is a rasa practice, because it makes our clinical practice much simpler, much easier, much challenging to the present generation. The problem with the modern generation is they don't have time. Once they come to you, they should be fine. With no time, they should need to counsel the condition. You need to counsel the patient as early as possible and try to see how best you can do it. Ultimate thing is how we accept the science, because it can break you or it can make you. You can become strongly mental or you can become mentally strong. You can have a hopeless end or you can have an endless hope. Either way you take, it's a small jugalbandi of the words, but definitely it makes a huge sense and impact. It's the way how you take, how you consider, how you counsel your patients. In every aura or in every set of patients, we do have this particular impact in the patients. Hardly to say that possibly we would have lost any of the patients untouched. Almost addressed or make the quality of the patient. Counsel the patient and you think positively. You need to think positively. We ourselves lack the confidence. Many times it happens. We don't have confidence. Once we find patient coming with a huge reports, we lose ourselves. That should not happen. In case if it happens, then we are going to lose it. If you want to gain that confidence, you need a strong drugs like this in your racks, in your clinics, wherein they can support you, where you can gain that confidence that yes, I can treat this particular patient. There are so many patients of these kinds. Even I had a rabid positive patient with rabies virus, rabies encephalopathy, and everyone were being addressed for this particular issue. Of course, if not death, the quality of life is much improved and the patient is able to live on his own. Ultimate thing as a doctor for we people, it is something like the smile from the patient's face saying, thank you doctor, you have given me a rebirth. This is the most important part, because after mother, it's only a doctor who can give a rebirth or who can give birth to a person. And we are into this particular profession, and definitely we are more and more better than the other sciences in respect to securing the patient's life. Only thing is we need to get confidence and try to treat the patients from our end. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. As we conclude this insightful CME event, first and foremost, I'd like to extend our heartfelt appreciation to our esteemed speaker for sharing his expertise and knowledge. Your contributions have been invaluable in enriching our understanding of clinical applications of Rasaushadhis in general practice. Highlighting his CME, he has explained about Sarva Vyadhihara Aushadhis on Rasashastra, use of Rasaushadhis in day-to-day practice, and importance of Bala and Kala in prescribing the different Rasaushadhis. He has cleared few misinterpretations in prescribing Rasaushadhis, application of Rasaushadhis in malignancy conditions, neurological deficits, GI diseases, anorectal conditions, and he has also explained about different case studies. Thank you, sir. I request Dr. Bharatesh A., President, Alumni Association, SDMCA Udupi, to step on and felicitate our beloved sir, Dr.
M. Gopi Krishna. Thank you, sir. I also want to thank our dedicated attendees, our dear alumni, for your active participation and engagement. You have truly made the CME program a success. Thank you, one and all. Kindly note, the program is being live streamed in YouTube. I request all of you to make use of it. Whoever has missed the CME can watch it through YouTube, and whoever has not attended the alumni meet can watch the live stream that is being done in the YouTube. Thank you, one and all. Now I'd like to hand over this to Chirantana. Om Shri Manjunathaya Namaha, Om Dam Dhanvantare Namaha. A very good morning to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all on the occasion of annual alumni meet Prajyothi 2023. A day like a day is very important to us as it provides us the opportunity to meet each other, our former teachers and other staffs. It also enables the alumni to notice the changes and the development happened in the college campus then and now. Over the course of this day, we will have a chance to reconnect with us old friends, make new ones and create lasting memories. The program is designed to invoke nostalgia, inspire success and reinforce the spirit of our Alumni Association. We'll begin today's event with Guru Vandana to our beloved teacher, Dr. B.V. Prasanna. Sir is former Dean, PG Studies and Head Department of Roganidhana and Vikriti Vijnana. Sir has had a significant impact on our education and personal development. Popularly known as BVP Sir is known for expert in the field of Roganidhana and his dedication in teaching and ability to inspire, motivated many students. Now I call upon the Chirantana 1984 batch students for the Guru Vandana program. Thank you, Dr. Sandesh. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಚಿರಂತನ 1984 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚುಟುಕಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುತ್ಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ. 1984ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ ಚಿರಂತನ 1984. ಇವರು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ದಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಯೋತಿ 2023 ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಂದು ಗೌರವಾಧಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ಶಿಸ್ತಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿ, ಸುಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಸಹ ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿಸುವ ಮಹತ್ತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತಾವು 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ತಮ್ಮನ್ನು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬೋಧನಾ ಪರಿಣಿತಿ, ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮ ಮಿಶ್ರಿತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಧ್ಯಾಪನದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಎನಿಸದು. ದಿನಾಂಕ 22/1/1955 ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಿ.ಕೆ. ಇವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಸರಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ BAMS ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ MD ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದಿರಿ. 1983ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಗೊಂಡು 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲದ ಸುದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ದಕ್ಷತೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಾವು ಸದಾ ಪ್ರಶಂಸನೀಯರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳ ಹಲವಾರು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲವೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಿರಿ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ, ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬೋಧಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಗಾಧ ಅನುಭವವಂತರಾದ ತಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಗ್ರಗಣ್ಯವೆನ್ನಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ತಾವು ಮುಂದೆ ರೋಗ ನಿದಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತನಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಿರಿ. ತದನಂತರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಅನುಭವಪೂರಿತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನರಾದ ತಾವು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿರ್ಮಿತ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಇತಿ ಚಿರಂತನ 1984ರಲ್ಲಿ ಈ ಚಿರಂತನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು, ಕುತ್ಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹಿತವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗೋಣ. ನಮಾಮಿ ಧನ್ವಂತರೆ ಮಾದಿದೇವಂ ಸುರಾಸೈರ್ವಂದಿತ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಲೋಕೆ ಜರಾ ಋಗ್ಭಯ ಮೃತ್ಯುನಾಶಂ ಧಾತಾರಮೀಶಂ ವಿವಿಧೌಷಧೀನಾಂ. SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾರವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಾವಿರದ 1983 ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ಆಗ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಂಡಾಚಾರ್ ಸವಣೂರು ಅಂತ. ಅವರು ಆಗ ಒಂದು ದೋಷಧಾತು ಮಲವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋರು, ಪ್ರಸನ್ನ, ವೈದ್ಯರು ಭಾಳ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಚರಕ ಸಮೇತ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಸಮ್ ಬೂಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿತವನ್ನೇ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಾಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, so many changes have taken place in my life. It has in reality inculcated some degree of discipline, some degree of culture, some degree of promptness, and ultimately it helped me and it shaped me into this present being. To this, what was more important was the environment. The environment in SDM Ayurveda Hospital probably may not be seen any of the old or the new institutions. It is my experience. Just to make even our British students to know this fact, once I requested our former secretary of the trust, Professor Prabhakar, sir, I want my PG students to go all over the state to visit all Ayurvedic colleges and hospitals, and then probably they may be in a better position to understand how lucky they are to be in this institution. Professor immediately agreed. Dr. Prasanna, you can take them. You need not worry about the finances or anything. You have 7 days of tour to the different institutions of the state. Almost about 24 PG scholars and me went over all the institutions that are being found at that time in Karnataka. Then our PG scholars gave a feedback. That was the greatest satisfaction
for me to make them understand how lucky they are being here. So, what I would like to explain here is about the importance of understanding the SDM culture. Today you may ask me, sir, whether they are successful. Success can be measured in different ways. I can boldly say that I am successful when I see many doctors are having a very good practice in their life, established a good number of hospitals in their practice, became very good, what can call an expert doctors in the hospital and the college, academicians and being administration principals, who are all from this institution. Though my contribution to them may be negligible, but a drop must be there in that. This is how I feel I am successful. I know that being your students this, the difference between the other institution and this institution is that there is a very distinct separation from a teacher to a student. I still hold to that. Because you are not a teacher or you are not a student. Here, we must have to have the feeling of a guru and shishya only. It is just like a relation between a father and a son or a daughter. So there should be certain distinction between the two, and then only there is a possibility of a growth. It can be understood when the people come into this position and know this. From that point of view, I am really grateful for today's felicitation that is being organized by our alumni. They have recognized that, yes, this should be done as to a teacher. That shows your wisdom. That shows your goodness. And I am thankful for all my friends who have come over here to attend this program. Apart from that, I am also thankful for the institution who have given me the opportunity to be a part of this function. Thank you. Thank you, one and all. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಬಿ ವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿತವಾದಕಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರು ಕೂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶುಭಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿರಂತನ 1984 ಬ್ಯಾಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟದ ಅನಾವರಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಭಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗುರುವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಭಟ್ಟರ ಅಜರಾಮರ ಚರಿತ್ರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು 10/11/2023
ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 8ನೇ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಕೃತಿಯ ಮುಖಪುಟದ ಅನಾವರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ನಮಾಮಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಆದಿದೇವಂ ಸುರಾಸುರೇ ವಂದಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಲೋಕೇ ಜರಾ ಮೃತ್ಯು ಋಗ್ಭೇ ನಾಶ ದಾತಾರಮಿಷ ವಿವಿಧೌಷಧವನಿಯಂ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೈಸೂರು ಆಯೋಜಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರುವ 10ರಂದು ಮಾಳಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದಮಾರು ಮಠ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಧಿಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ವೈದ್ಯರ ಪುತ್ರ ಇವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಕಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀಕಾಲಕಾಮ ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಮಾಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ದಿವಸ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬರಬೇಕಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ 2 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ. ಇದನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿತಾಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇವರು ಇದನ್ನು ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭರತೇಶ್ವರು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶನದ ಪ್ರಭುರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಉಡುಪಿಯ ಸುರಭಿ ಪ್ರಕಾಶನ. ಅವರು ಈಗ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು 2 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಓಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಆಗಿ ನಾನಿನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದಲೇ ನಾನು ಪುನಃ ಬರುವಾಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ರೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನನಗೆ ಗುರು ಸಮಾನರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅಂತಹ ಆರ್ ಭಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲು ನಾನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ವಂತರಿಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
Thank you, sir. Going to next event, release of brochure of Yantra 2023. It is an international conference on yoga and Ayurveda in neuroscience, organized by Jijnasa and Department of Integrative Medicine, Nimans, Bengaluru. I request Dr. Bharatesh A, President, Alumni Association, Dr. Mamata KV, Principal, STMCA Udupi, Dr. Nagaraj S, Medical Superintendent, SDM Ayurveda Hospital Udupi, Dr. Nishant Pai, Chief Medical Officer, Rashtrathana Ayurveda Hospital, Bengaluru. I request these dignitaries to release the brochure of Yantra 2023. This is an international conference on yoga and Ayurveda. I request Dr. Bharatesh A, President, Alumni Association, Dr. Mamata KV, Principal, STMCA Udupi, Dr. Nagarajas, Medical Superintendent, SDM Ayurveda Hospital, Dr. Shashidhar Kaje, Office Bearer, Alumni Association, Dr. Ravi Rao Swarake, Office Bearer, Alumni Association, to release the brochure. So this is the brochure of Yantra 2023, International Conference on Yoga and Ayurveda in Neuroscience, organized by Jijnasa and Department of Integrative Medicine, Nimans, Bengaluru. So Chief Organizing Secretary of this event is Dr. Kishore Kumar, who is the Head Integrative Medicine, Nimans. He is the alumni of this college. Thank you. Now we will move on to the next program. Felicitation to group patrons. We are proud to introduce the esteemed patrons of our Alumni Association. This batch of students have shown unwavering support for the alma mater and its alumni community. I request Unnati batch to receive the honor from our President, Dr. Bharatesh A. This batch contributed 1,07,777 rupees towards the Alumni Corpus Fund. I request all the batch members of Unnati to receive the honor from our President. So I request Dr. Prasanna Rao, Principal, SDM College of Ayurveda, Hassan, to come to our dais. Dr. Muhammad Iqbal, Secretary, Alumni Association.
I request Dr. Shilata Kamath ma'am to introduce their batch. Unnati batch. Good morning, everyone. I'm Dr. Srilata Kamath. I'm working as a professor in this institute. We are from Unnati batch 91-95. I request Dr. Devdas to please come on the stage. Dr. Devdas Shetty. I request Dr. Subodh Bandari, practitioner in Mangalore, to receive the token of love from our president. I request Dr. Vivekanand Shetty, proprietor, Sairam Hospital, Bangalore, to receive the token of appreciation. I now request Dr. Hariprasad Kini, practitioner, Murudeshwar, to receive the token. I now request Dr. Asha Bhatt, practitioner, Panja, Sulya, to receive the token of appreciation. Thank you, Unnati 1991-1995 batch. So they contributed 1,07,777 rupees towards the alumni corpus fund. A big round of applause to Unnati 1991 and 1995 batch. Now, we would like to extend our heartfelt appreciation to the generous sponsor of our regional annual meet. Their invaluable support and contribution have played a crucial role in making this event resounding success. So recently we have conducted 4 regional meet in Uttara Kannada, Putturu, Davanagere and Bengaluru. We are deeply grateful to Dr. Harikrishna Panaje, sponsorer for regional alumni meet which is happened in the Putturu. In his absence, we deeply take this opportunity to thank Dr. Harikrishna Panaje. We have Dr. Raviraj Kadle, who is the sponsor for Uttara Karnataka alumni meet. I request Dr. Raviraj Kadle to take the memento from our beloved chief guest, Dr. Raviraj Kadle. He is the sponsor for Uttara Karnataka alumni meet. So Dr. Raviraj Kadle is the medical director of Ashwini Ayurveda Arogya Dhama, Kumta. He was the sponsor for regional alumni meet Uttara Kannada.
Thank you, sir. We have Dr. Giridhar Kajay, Prashanti Ayurveda Hospital, Bengaluru. He was the sponsor for regional alumni meet which was held in Bengaluru. I request Dr. Giridhar Kajay sir to take the memento and appreciation from our Alumni Association President and Secretary. Dr. Giridhar Kajay, sponsor for regional alumni meet which was held in Bengaluru at Prashanti Ayurveda Hospital, Bengaluru. Thank you, sir. We have with us Dr. Darshan Babu, who was the sponsor for regional alumni meet which was held in Davanagere. I request Dr. Darshan Babu to take the memento and appreciation from our beloved President and Secretary. Dr. Darshan Babu from Davanagere was the sponsor for alumni meet, regional alumni meet which was held at Davanagere. Thank you, Dr. Bharateshe, Dr. Mohammad Iqbal. So now I request our alumni batch to introduce for the audience. I request the oldest batch. If any oldest batch is there here, I request them to come here and introduce yourself to the audience. Please come to the dais and introduce yourself. ನೈನ್ಟೀನ್ 67 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಪಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಯಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ DSAC ಅವರು ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. 1976ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಪಾಸ್ ಔಟ್ 1976, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪಾಸ್ ಆದವರು. ಸರ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚು? 70 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿ. 70 ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಊರಲ್ಲಿ 70 to 2006 ತನಕ. ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ ಕೇಳ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 1976 ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ. 1976 ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಅಂದಾಜಾಯಿತು. ಭಾಳ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ನೆನಪು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೂ ಪುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 3 ಜನರೇಷನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. 1976 ಬ್ಯಾಚಿನವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. 76 ಬ್ಯಾಚ್ 1976 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು?
ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರಾವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇರುವ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ತುಂಬ ಅಜಗಜಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಈಗಲೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 76 ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಆನುಂಟಲ್ಲ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು 71ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ 76ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು BSc ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1971ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಮಾರು ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ತದನಂತರ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಾವರ ಕುತ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಸೇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ KG ಆಚಾರ್ಯ, ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿಯೂ, ಸೀತಾರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾನ್, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ತುಂಬ ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೊರಗಿನವರು ಇದ್ದರು. ಆನಂತರ ಈ 93ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೆವು. ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಂದ ನಂತರ 74-75ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹೂಡಿ BSM BMS ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ BMS ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆ ಖಾಲಿ 25 ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕಾಲೇಜು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, SDM ಕಲ್ತವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಂಟು. ನಾವು ಕಲುವಾಗ ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಂಟು. ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕಾವಂದರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮಮತಾರವರಿಗೂ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದವರೇ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣೈ ಅಂತೇಳಿ. 1971ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 76ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಔಟು. ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ 25 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಟ್ ಅಂದರೆ 25 ಸೀಟು. ನನಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ತನಕ 25 ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 25 ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ಸೀಟು ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಚಿಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ. 1973-74ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ಪಾಡಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಕಾಲೇಜು. ಈ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೇನೂ ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. 40 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವರೊಂದು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿದವರು.
ಅಂಥ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ನಾವೀಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಶಿಷ್ಯ ಗುರು ವೃಂದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 76 ನಂತರದ ಬ್ಯಾಚು 77 ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭರತೇಶ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಚು. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯಾವುದು? 80. 76ರಿಂದ 80ರ ಮಧ್ಯದ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 80ನೇ ಇಸವಿಯ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದವರು. 80ನೇ ಇಸವಿಯ ಒಳಗೆ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದವರು. ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ನಾವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಬ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರು. 1977 ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಆನಂತರ 82 BAMS ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಚೌಟ ಅಂತ ವೇಣೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಾಸುದೇವ್ 79 ಬ್ಯಾಚ್, ಆದಿತ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಶಾಂತಿರಾಮ, ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಅಂಥೇಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಈಗ ನಾನು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಬುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 79ರ ಬ್ಯಾಚು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಕಲಿತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 81ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾದವರು. 81ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾದವರು. ನಿಮ್ಮದು 80ನೇ ಇಸವಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿ. 80ನೇ ಇಸವಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 80ನೇ ಇಸವಿ ಬನ್ನಿ. 81ನೇ ಇಸವಿಯವರು ಬನ್ನಿ. 81ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಆಯ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ 81ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 81ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವ್ರದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಬನ್ನಿ 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 ಹೋಗಿ. 76 ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಅಂತ
76ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ 76ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದವರು. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 82ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾದವರು ಬನ್ನಿ. 82ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾದವರು. ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು. 82. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಸರ್ ಪಾಸ್? 82. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ 82ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಂಜಾಳ್ ಅವರು, ದೇವದಾಸ್ ಪುತ್ರನ್, ಇದು 82ರಲ್ಲಿ BSAM ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. 83ರಿಂದ BAMS ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ BSAMನ ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 83ನೇ ಇಸವಿ ಫಸ್ಟ್ BAMS ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ MV ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಅಲಂಕಾರ್. 83ನೇ ಇಸವಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ? 83ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ಫಸ್ಟ್ BAMS ಬ್ಯಾಚ್. ನರಸಿಂಹ ಕುಮಾರ್, ರವಿಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 84ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ BAMS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವರು. 84ರಲ್ಲಿ BAMS ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರು ಸಭಾಭವನದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 85ರವರೆಗೆ ಮಾಡುವ. 84ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವರು. 84ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ BAMS ಮುಗಿಸಿ ಹೋದವರಿದ್ದರೆ ಬರಬೇಕು. 84 ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಚು.
ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 84 ಅದು ನೀವು ಫೈಲಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ 84ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 85ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ದಂತೆ. 85ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವರಿದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. 85ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ BAMS ಮುಗಿಸಿ ಹೋದವರು ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 85ನೇ ಇಸವಿಯವರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. Respected dignitaries on the dais and off the dais, here I am updating on undergraduate admission status. As of now, few BAMS seats are available in our college, so hence I request all alumni to share the information to the needy. For further details, kindly contact admission cell of our institution. Soon, the post-graduation counseling also begins. Eligible candidates can opt the seat in 13 different specialities. On behalf of admission cell, again requesting all to support in this regard. Thank you. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೇಶಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಡಿಗರವರ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಡಿಗರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ. ಪರದೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೀಟುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ UN ಅವರು. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಂಜಾಳ್ ಅವರು, ಪ್ರಸನ್ನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BR ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. BR ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದವರು? ಹೋಲ್ಡ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ಶ್ರೀಧರ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು ಸರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಆಗ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. I request all the alumni to kindly gather inside the Bhav Prakash Hall. We will be shortly having our beloved president here.
Om Shri Manjunathaya Namaha. Om Dham Dhanvantare Namaha. Good afternoon, ladies and gentlemen, and a warm welcome to you all to the Alumni Meet Prajyothi 2023. It's a pleasure to have all the alumni with us this afternoon and to reconnect with our alumni family. I, Dr. Shubha P.U., Assistant Professor, Department of Agada Tantra, and Dr. Arun Kumar, Associate Professor, Department of Proganidana, are honored to be the Master of Ceremony for this program. We are truly honored and privileged to have with us our amiable guests, the visionary of SDM Education Society Ujire, our respectable President, Dr. Veerendra Heggade ji sir, a harmonious personality, Dr. Prasanna Rao sir, Principal, SDMCA Hassan, unifying force of SDMCA Udupi, our beloved Principal, Dr. Mamata KV, the inspirational personality, Dr. Bharitesh A, President, SDMCA Udupi Alumni Association, the resilient personality, Dr. Narayan T. Anchan, Vice President, SDMCA Udupi Alumni Association, the enduring personality, Dr. Mohammad Iqbal, Secretary, SDMCA Udupi Alumni Association, the compassionate personality, Dr. Nagaraj S., Medical Superintendent, SDM Ayurveda Hospital, Udupi. We are truly honored to have you all, sir. Thank you. Good morning, distinguished guests and alumni. To mark the beginning of this special reunion, let us come together in harmony and reflection, drawing inspiration from the words of prayer. Now, to lead us in a moment of prayer and gratitude, I invite Dr. Purnima to the stage. Everyone, please raise as we gather for a moment of prayer. Shambho Girisha Surapujita Kamavairin Gaurisha Shankara Maheshwara Vishwaheto Shambho Girisha Surapujita Kamavairin Gaurisha Shankara Maheshwara Vishwaheto Dharmastalesha Sakalesha Dayapayodhe Shri Manjunathanitaram Kuru Mangalam Me Dharmastalesha Sakalesha Dayapayodhe Shri Manjunathanitaram Kuru Mangalam Me Kuru Mangalam Me Kuru Mangalam Me. Thank you, ma'am. Henry Ford quotes, "Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success." We all have gathered here with this intent. Now, may I have the pleasure of inviting Dr. Mamata KV, Principal and Honorable President, SDMCA Udupi Alumni Association, to welcome today's gathering. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ಅಲ್ಯೂಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. 1958ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಗಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಆಶಯದಂತೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜು ತದನಂತರ ಒಳಕಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಭವನಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ 72ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕುತ್ಪಾಡಿಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಯಿತು.
1979ರಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗುವಂತೆ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಅದು ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಖಾವಂದರದ್ದು. ಈ ಹೆಮ್ಮರ ತನ್ನ 2 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಾಚಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಅನುಕಂಪದ ಸೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರು, ಪಥದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಖಾವಂದರನ್ನು ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವರ ಆಗಮನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಸನದಂತಹ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಸರಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವೇ ಹೊರಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ತೇಲ್ತದೆ. ಅಂತಹ ನಾವಿಕನ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎದುರಾದ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರದು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವರ್ಧರು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಅನುಭವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪಾಕವನ್ನು ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಿಗಳು. ಅವರು ಇಂದು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು
ತಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಾಂಧವರು ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆದರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Welcome to you also, madam. Thank you. Ladies and gentlemen, now I have the distinct honor of inviting Dr. Bharatesh, the esteemed president of our Alumni Association. Dr. Bharatesh has been an exceptional alumnus and a driving force behind our alumni community, who will now share his thoughts and insights in the introductory speech. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ SDMC ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಜ್ಯೋತಿ 2023 ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಹಾಗೆ SDM ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಜರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದರೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂತಸರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2023 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಂದು ನಮ್ಮ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಇದರ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಲೇಜಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ SDMC ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ನವೀನ್ ಅವರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇದು 65ನೇ ವರ್ಷ. ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ನವೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ತೀರ ಮರಳುಗಾಡಿನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಒಂದು ನಂದನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಘ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಸಂಘವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಪಾಡಿಗಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ತದನಂತರ 73ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಯಿತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 1978ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಇದರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಳೆದ 65 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2750 BAMS ಪದವೀಧರರು, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ CME ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಸವೈದ್ಯರು, ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸವಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾಳೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಸಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಸಮಾನ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 7-8 ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಯೋತಿ 2022ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಸುಮಾರು 380 ಅಲಮ್ನೀಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 500ರಿಂದ 6ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಮ್ನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆದ ಕುಮ್ಮಟ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ CME ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿಗಳು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಅಲಮ್ನಿಗಳು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಲಮ್ನಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲಮ್ನಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಜಾಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಒಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಪದಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಲಮ್ನಿ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವಾಗ
ಭಾಳಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಬದಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಭಾಳ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀಟ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೀಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನೋ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಹ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಹಲವಾರು ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪೇಟ್ರನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಧಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೊಂದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲಮ್ನಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಗೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for a brief introductory note on Alumni Meet Prajyothi 2023. May I now request Dr. Bharitesh A., President, SDM Udupi Alumni Association, to present token of respect to our respectable Dr. Veerendra Heggade ji, President, SDM Education Society, Ujire, and to Dr. Prasanna Rao, sir, Principal, SDMCA, Hassan. As we kindle the lamp, we invoke the blessing of wisdom, inner light and enlightenment. I kindly request Paramam Pujya Dr. Veerendra Heggade ji and all the distinguished dignitaries on the dais to come forward and light the ceremonial lamp, symbolizing the illumination of knowledge, and offer flowers to Dharmadhikari, the divine healer, in a gesture of unity and respect to our traditions.
heading forward. Now it's time to rekindle our memories on the past. May I now have the pleasure of inviting Dr. Vyasaraja Tantri to present the annual report. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयद्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं धं धन्वन्तरे नमः. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯ ಖಾವಂದರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದರ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವರ್ಷ 2022-23 ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಕೆ.ವಿ. ಅವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನೋಂದಾಯಿತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ 2022 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪ್ರಜ್ಯೋತಿ 2022 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿತು. ನೋಂದಣಿಯಾದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಂತೆ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 19, 2022 ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು 6 ಬಾರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು, 3 ಬಾರಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು, ಒಟ್ಟಾರೆ 9 ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾರ್ಮಸಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಉಜಿರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಮಾಡಲಾಯಿತು. 65 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಈ ಮಗುವಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯದ ವರದಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಿಸಲು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾಕತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir. Beloved alumni and esteemed dignitaries, we have a momentous occasion to mark this event. We are about to introduce the Alumni Privilege Card, a token of appreciation for our esteemed alumni, providing them with various benefits. I kindly request our Honorable President, Parama Pujya Dr. Veerendra Heggade ji, to unveil the Alumni Privilege Card. Thank you. To present the privilege card to one of our
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ SDM ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 25% ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I request our Honorable President to present the privilege card to one of our senior most alumnus, Shri Venkatramana Bhatt, alumnus of 5th batch 65-67. I also request Dr. Sheetal Kumar Naravi of alumnus of the batch 1975 to receive the privilege card. Time to release our quarterly report of our esteemed institution, where one of the highlight is our prestigious institution is placed in top position in Open Magazine survey report. Thank you, dignitaries. Now may I have the pleasure of inviting our proud alumnus, Dr. Ravi Rao sir, Principal, Karnataka Ayurveda Medical College, Mangaluru, to announce the individual alumni patrons for the felicitation. Om Dham Dhanvantari Namaha, Om Shri Manjunathaya Namaha. Respected dignitaries on the dais, the Pujya Heggade ji, my salutation to everyone. It is my privilege to announce the patron sponsorship. Each and every rupee that has been contributed by alumni has always been very much contributional, and among them those who have contributed rupees 1 lakh and more, they have been honored with a platinum card, and those who have contributed the rupees 75,000, they have been honored with the diamond card, and those who have contributed rupees 50,000, they have been honored with the golden card, and those who have contributed rupees 25,000, they have been contributed with the silver card. And more than that, every rupee that has been
contributed from alumni has been recognized, but as a token of respect, we have made the contribution as these the cards as such. And this year, we are proud to say that we are privileged to honor Dr. Mohan Halwa as the platinum card holder, and due to his the personal commitment, he has not been in a position to be there with us today. And another the Dr. Bhartesh sir has contributed rupees 50,000, and I request Parama Pujya Heggade ji to honor sir with the golden card. Next is Dr. N.T. Anchan sir, who is generously contributed rupees 50,000. I request Pujya Heggade ji to honor him with the golden card. Rupees 25,000 contributed from Dr. Sridhar Bairi sir is immensely appreciated. I request Dr. Bairi sir to be present at the stage, and I request Dr. Heggade ji to honor him with the silver pet. I am proud to announce Dr. Satish Shetty, who has contributed rupees 25,000 to be the honorable owner of the silver card owner, but due to his commitment, he is not turned up today. And I request the last year Dr. Giridhar Kaje has contributed rupees 1 lakh, and I request him to be at the stage and receive the golden card as he was honored last year. So I request him to be given the golden card. Thank you, sir. I request upon Dr. Vyasaraj Tantri, who has contributed rupees 50,000 to our alumni corpus fund. I request him to be on the stage, and I request Heggade ji to present him the golden card. I am honored to request Dr. Pradeep, who has contributed rupees 25,000 towards the patronship, and I request Sir Dr. Pujya Parama Heggade ji to honor him with the golden card. My gratitude to Dr. Heggade ji for honoring all the patrons, and we are looking forward for such similar commitment from each and every alumni to all this amount that has been donated. It goes to Corpus Fund, and this will be utilized only for the student welfare. Thank you, one and all. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದತ್ತಿನಿಧಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಸೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ದತ್ತಿನಿಧಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thanks, sir. One of the most heartwarming moments of our alumni meet is the opportunity to support our students through Vidyarthi Kshemanidhi. I invite Dr. Krishnaraj Gokale to the stage, who will read out the names of the recipients. ಓಂ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ SDM ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ BAMS, ಸಚಿನ್ ಫಸ್ಟ್ BAMS, ಸಜಿತ್ S. ಭಂಡಾರಿ ಥರ್ಡ್ BAMS, ಮಿಸ್ ಸ್ನೇಹಾ GT ಥರ್ಡ್ BAMS, ಶ್ರೀಧರ್ ಚಂದಕ್ಕಿ ಫೋರ್ತ್ BAMS ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯ ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್, ಸಚಿನ್ ಫಸ್ಟ್ BAMS, ಸಜಿತ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸ್ನೇಹ GT, ಶ್ರೀಧರ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಜಿತ್ S. ಭಂಡಾರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ ಸ್ನೇಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, and congratulations to all the scholarship winners. Now it's time to lend our ears to our visionary. May I have the honor of inviting our respectable President, Dr. Veerendra Heggade ji, sir, for his presidential address. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲರು ಮತ್ತು CM ಆಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಆಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಖಾಲಿ ಇದೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಲಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾನೀಗ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರಲಿ ಅಲೋಪತಿ ಇರಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂತೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಹೊಸ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 6,000ರಿಂದ 7,000 ಪೇಷಂಟ್ಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ಓಲ್ಡ್ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಆದರೆ 50% ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಬಹಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ದು. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ, ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಫೇತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಮ್, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ರೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ, because you don't run a college, you always run a hospital or a clinic. So your success is rated with the patient, number of patients that you see, number of patients that come to you. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಮತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2 ಕಾಲೇಜು, ಒಂದು ಹಾಸನ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ರಿಪೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ Prasanna would have been happy to go outside the state as a principal than in state. But naturally from the angle of managing the colleges, managing the hospitals, I thought it's better to establish in our own state. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ವೈದ್ಯಾಸ್. But I would appreciate calling you as a Vaidya, because we have to importance for the traditional system of medicine. I would like to call you as Vaidya, Ratna Vaidya practitioners, then Ayurveda practitioners, then doctors, because doctor is a common word used throughout the world, but Vaidya is specific to Indian system of medicine. If Vaidyas are known to the common man, they will come. Now I have found many VIPs coming to Ayurveda system. Not because the building is good, not because the system is good, but they think that it's a better system for healing and for curing than other systems. Hagagi, I find many VIPs coming to Ayurveda colleges and Ayurveda hospitals. And I'm happy to inform you that all the colleges and all the hospitals are full. Now Dr. Prasanna Rao says
our college admissions have been full. All PG, UG and PG admissions have become very occupied. And all the hospitals are busy, both in and out. OP and out OP patients are very increasing every year. And this shows clearly the faith developed on the system. So I wish that the old this alumni practitioners who are everywhere in the country should see that the system grows and contribute for the system other than your own individual growth. I'm happy if you are satisfied with the practice you have, but more than that, you can take any assistance from our college and hospital. So if you see the new buildings coming up, you see not that we have surplus funds that we have established, but we thought the system should get value. When ನಾನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಕ್, ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೀಪ್ ಅಂತ. ಚೀಪ್ ಅಂದರೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಚೀಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಮೆಂಟ್ ಚೀಪ್. ಚೀಪ್ ಈಸ್ very low cost. It should not be. But today I am very happy to inform you that we have all varieties of beds in our hospital. Up to 6,000 rupees per day we are charging for the suite. We have also got general wards with free admission. So this shows the variety of class of people who attend to the hospital. Hospital ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಚೀಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ದರ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ 4 ಕಾಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೀಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಚೀಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. You can give good facilities and attract patients of all varieties. ಹಾಗಾಗಿ no system should be cheap. No system should be below, ಭಾಳ ಚೀಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಬರುತ್ತಾ? ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ಅಲೋಪತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೀಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಚೀಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಅಗ್ಗ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚೀಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಗ್ಗ ಅಂತ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಭರತೇಶ್ ಅವರು SDMCA ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೇಡ್ 1 ಡೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೀಸಲಾಗಿಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ 3 ದಿವಸ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೀವು ಹಾಲಿಡೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಹಾಲಿಡೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 days. ಡೋಂಟ್ ನೆಸರ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ 1 day.
ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಲಿಡೇ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಸಿಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನರಾವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೈ ಏಜ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್. ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ದಿವಸ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ. In the spirit of our alumni gathering, we have privilege of honoring the esteemed Dr. Veerendra Heggade ji, our Rajya Sabha member and the Dharmadhikari of Kshetra Dharmasthala, as well as the president of our educational society in Ujire. I request Dr. Bhartesh sir, dignitaries and office bearers of Alumni Association to join for the honoring with a specially prepared garland by MD Matthew from Murdeshwara, made up of Rudraksha and Lavancha, originally procured from Nepal. Express our gratitude to Sunil Jatan for special garland prepared for the President. With due permission from the President of today's function, may I now have the pleasure of inviting an intellectual luminary of Ayurveda fraternity, Dr. Prasanna Rao, Principal SDMCA, Hassan, to express the word of gratitude. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಯೋಜಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತವಕ ಇರ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾವು ಸೇರಿರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೇಳಿದ್ದಂದರೆ, ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಸುಮಾರು 600 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಕೋರಿಕೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ 1 minute. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು. ಸರ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಎಣಿಸದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು ಸೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಲಿತು ಹೊರ ಹೋದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯುಷ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ 15,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 15,000 ಏನು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಪೇಷಂಟು. ನೀವು ಗಿರಿಧರ ಕಜೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿ. ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು 20 ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 100 ಹಾಗೆ 2,000 ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 100 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೂ 15,000 ಗುಣಿಸು 100 ಅಂದರೆ 45,000 ಆಗ್ತದೆ. 45,000 ಪೇಷಂಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದಂತಹ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿವೇದನೆ ಏನಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಎತ್ತಿ. ನಿರಂಜನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈ ಕೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ರೂಢಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಗೌರವವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 45 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಇವತ್ತು ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರೆಲ್ಲ ಕುಡಿ ಉಡುಪಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು BHU ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಸನ, ಉಡುಪಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, 45 ಲಕ್ಷ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು 45 ಲಕ್ಷ ರೋಗಿಗಳ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ 45 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರೂ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ 300 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಾಗ ನಾವೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ. ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮಗನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮಗನಿಗೆ 566 ಮಾರ್ಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ 566 ಮಾರ್ಕು. ಆದರೂ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ AJ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, 4-5 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಸದೃಢ ಇದ್ದ. ಮಗ, ಸರ್ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಶರ್ಮಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, SDM ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಗ್ರೂಪ್ USA ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ, SDM ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಈ SDM ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಸನ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಥವಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೂಲ ಉಡುಪಿ. ದೇಶದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೆಳಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹತ್ರನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಡೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಸೇರಬೇಕು. ಸೇರಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಭರತೇಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಆ ನನಸುಗಳು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಏನು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನಗು ನೋಡಿದೆ, ಆ ಸಂತೋಷ ಏನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಇರಬೇಕು. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ MIT ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ, ಮೆಸಚೂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ MITಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನು ಸಿನೋನಿಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ
ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಸಚ್ಯೂಟಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ MIT ಇರೋದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಯೋದೇ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು, ಆ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಡೊನೇಷನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗೊಡೆ ದಾನಿಗಳಾದರೆ ಇವತ್ತು, ಹಾಗೆ ಆ ಮೆಸಚ್ಯೂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಹೊಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಸಂಚಾಲಕರ ಹೊಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೊಣೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಿದೆ. ಈ ಹಂಬಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದ, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಯಶಃ 1958ರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದೆವು? ನಾನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಸಹಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು, ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಘ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಘ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತದನಂತರ 1991ರಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಕೋಟೆಕಲ್ಲು, ಕೋಟೆಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ SDM ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ. ಈ ಮಾತುಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತವೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಕೋಟೆಕಲ್ನ ಏನು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ವಾರಿಯರ್ ಸರೇ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ SDMಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ BHಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ಮು ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 14 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಭಾಗದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಿದೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 2 ವಿಭಾಗದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 32ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು SDMನಿಂದ ಹೋದವರು. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೇಪಾಳನ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SDMನಿಂದ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಭಾಳ ರಿಚ್ಚು, ನಾವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. SDMನವರಂದರೆ ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ 14, 15, 16 ದುಬೈಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗಲಿದೆ. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಯೋಜಕರಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, SDMನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. 2 ಆಫರ್ಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೂಜ್ಯರ ಹತ್ರ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ SCO ಸಂಘಟನೆ ಅಂತೇಳಿದೆ.
ಆ SCO ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. SCO ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ದೇಶವಾದಂಥ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು SDMಗೆ ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ನೀವು ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು. ಇದು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಘಕ್ಕೂ, ಹಳೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಘಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, as we draw near to the conclusion of this memorable event, it is my pleasure to introduce someone who will express our collective gratitude and appreciation. Dr. Muhammad Iqbal, the Secretary of the SDMCA Udupi Alumni Association, has been an integral part of our alumni community. I kindly request, sir, to step forward and deliver the vote of thanks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾವಂದ್ರವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನರಾವ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ. ಇದರ ತಕ್ಷಣವೇ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಜೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ವಾರ್ಷಿಕ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಈಗ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆನರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಮತಾ ಅವರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ NT ಅಂಚನ್ ಅವರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ತಂತ್ರಿ, ಟ್ರೆಷರರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸನಿಲ್, ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್,
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಶಶಿಧರ್ ಕಜೆ, ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ, ರವಿರಾವ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಇವರಿಂದ. ಊಟದ ನಂತರ ಮಾಡುವನ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ SDMC ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ SDM ಕಾಲೇಜ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು 2023-24 ಹಾಗೆ 24-25 ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ನೂತನ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಜೆಂಡಾಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ MIT ಅಂತಹ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಟ್ರೆಷರರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಟ್ರೆಷರರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸನಿಲ್ ಅವರು ಇಡೀ ವರ್ಷ 22-23ನೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಆಡಿಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ 2023. ನಾನು ಇದರದೊಂದು PPT ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಡಿಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 2023. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. PPT ಇದು 20-23ರ ಆಡಿಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು PPTಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/22 ಟು 31/3/23. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 5,39,662 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 5,622. At the end of the year, closing balance is 12,94,418. And the total balance present in our account is 15,19,418, including 2,25,000 fixed ಇಟ್ಟಂತ ಸೇರಿ 15,19,418. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ 2023. ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,86,327 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು 3,31,531. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 15,19,448. ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಮಾ ಆದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ 89,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 23,936, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ UG ಅವರಿಂದ 1,49,000 ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ರನ್ಶಿಪ್, ಬ್ಯಾಚ್ ಪೇಟ್ರನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ 8,24,399 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 15,19,418 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 22-23 ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೂತು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ. ಹೊರಗಿರುವವರು, ಫ್ರೀ ಇರುವವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 1958ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 65 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ರವಿಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ, ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 2012ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ UN ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಾವು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಟವೇ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಎಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟು ಸರ್ವ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟುಗೆದರ್. 1 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಕೂಸು ಇದು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ದು. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ದಾಟಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರೀಜನಲ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು CMAಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಲುಮ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾವೇನು ರೀಜನಲ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಜನಲ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ CMAಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಸೇರಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿನವರೇ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೋಡಿದಂಥ ಹಲವು ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲುಮ್ನಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ರಿಪೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೀಜನಲ್ ಮೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗಲೇ ಆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. 1 ಕೋಟಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು, ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ. 25 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ರೀಜನಲ್ SDM ಅಲುಮ್ನಿಯವರ CME ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ರೀಜನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ SDM ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, SDM ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಲಿತು ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಿದೌಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು SDMನವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ SDM ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅದರ ಉಪಯೋಗ SDM ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೇನಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 22% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾರ್ಯಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ, ಮುರಳೀಧರಿದ್ದಾರ, ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 20,000 ಔಷಧಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 40-42% ಅವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್, ಈ ಇಯರ್ಲಿ 1-2 ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತದು ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ತರುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್, ಪಂಚಕರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಷಾರಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಕಳೆದ ಸಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ 1 ವಾರದ 15 ದಿವಸದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಬದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲುಮ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫೀಲ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲುಮ್ನಿಯವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ BAMS ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ PG ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಲುಮ್ನಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು SDM ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಟೀಮನ್ನು ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ರತ್ನಶ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೇಸಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು, ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಪೇಷಂಟು ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಅಲುಮ್ನಿಯವರು ತುಂಬ ಜನ ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ತಯಾರಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 100 ಕಂಪನಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ನಮ್ಮ ಅಲುಮ್ನಿ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ. ಮತ್ತು ಅಲುಮ್ನಿಯವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ RAV ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು RAV ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. MRAP ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಷತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್. ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರೆ 20 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಇದು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ತರಬೇತಿ ನೀಡುವವರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಸ್ಟೈಪಂಟ್ ನೀಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಪೈರ್ವಾಜ, AR ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಯರಿ ಅವರು RAV ಗುರುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ರಾವ್ ಇದ್ದರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ 20 ಬೆಡ್ ಅಥವಾ 50 ಬೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ 8 ಲಕ್ಷವರೆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನಿಗೆ ಸರಕಾರ 0% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. 8 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಮಂತ್ರಣವೂ ಬೇಡ. ತುಂಬ ಜನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ಮುಗಿದನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂತ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಯಾರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಮಂತ್ರಣ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 5,000 ಹತ್ತಿರ ಅಲುಮ್ನಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯ SDM ಉಡುಪಿಯ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹತ್ರ 400 ಜನ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 500 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನು ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರದೇ ಇರುವವರು ಈ ವರ್ಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. 600 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ಚಾರ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚಾರ್ ಕೊಡಿ, ತಿರುಗಿಸಿ. ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾತು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಸಹ ಅವರು ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವರು. श्रीकृष्णाय नमः। नमामि गणपति महादेवं सदासुरैः वन्दपादवद्मं लोके जलाऋग्भयनाशं दात्पादं ईशं निर्दोषदीनं गणपतये नमः। ಹಾಗೆ ಪುತ್ರರಾಜಕುಂಟ ಹಿರಿಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರು.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಇದರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೊದಲಿದ್ದವು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಗಳ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಯಿ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ನನಗಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲದೆ ನದಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಂದರೆ ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿತಂ ಮನೋಹಾರಿತ ದುರ್ಲಭಂಬತಃ. ಮಾತು ಹಿತವಾದದ್ದು ಮನೋಹಾರಿತು ಭಾಳ ದುರ್ಲಭ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡುವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಬರುವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಬಂದವರು 25 ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದು ಪಾರ್ಪಿಳಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದವರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದು ಕೊನೆಗಾಗುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಾನು ಹೋದೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆದೀಪ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು PUC ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕರೆಬಿಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಹೊಡಿತೀವಿ 5 ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ನಾವಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ. ಆಯ್ತು ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗುವ ನನ್ನನ್ನು ಅನಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಂದೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಆಗುವ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಡಿಗಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಹೆದರಿಕಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ PUC ಆಗುವವರು 10-50 ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಹೋದೆ, ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿದ್ದೀರ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಯಮ ಬೇಕು. ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶವಾಲಯ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಯಿತು. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಲು ಕಂಬಲ್ಪಾಡಿಂದ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ತೆಗೆದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಪಂಕಲ್ ಬಂದು ಆ ಸೈಕಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮಲಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸರು ಅಟೆಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಿಂತರು. ಅಳ್ಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇರುವ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಆದರೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದು ನೀವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂಬದಿ ಪದ್ಯ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅಪ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಆದರೆ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವವರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವವರನ್ನು ಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನೀವು ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಡಿನಿಂದ ಹೃದಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರದೇಶ ಆಗುವ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್. ಭಾಳ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟ? ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ವಾ? ಏನು? ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿರಂಜನರೇ. ಅವರಿಗೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂತ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲೋ ಏನೋ. 5 ಲಕ್ಷ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಈಗ 12 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಎಜೆಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ 2024, 25, 26 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 2024ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರರ್ಸಿನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೆಂದವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 11ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನರನ್ನು ರೀನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ 6 ಜನ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಹಲವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 11 ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಲ, 2024 ನವಂಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವವರು 6 ಜನ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತೇಶ್ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ NT ಅಂಚನ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು, ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ, ಇವರು 6 ಜನ ಮುಂದಿನ 2024ರ ಕಮಿಟಿಗಾಗುವಾಗ ಅವರು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೀನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುವವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಅವರು, ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸನಿಲ್ ಅವರು ಈಗ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾವ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಕಜೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್. ಈ 5 ಜನರನ್ನು ನಾವು ರೀನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು 6 ಜನ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ 24ರಿಂದ 26ಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೌಸಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಶ್ರೀ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟನ್ನು ರೀಜನಲ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟನ್ನು ಜರುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು. ಮತ್ತು 6 ಜನ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ಸರ್. ದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟನ್ನು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಾರು? ನೀವೇ? ವೆಂಕಟೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಓಕೆ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಬ್ಬರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡರ್. ಊರು? ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ? ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭರತೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇ ಸರ್? ಅವರೇ? ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಕಳವ? ಹೆಬ್ರಿ. ಹೇಳಿ. ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಜತನ್. ಸುನಿಲ್ ಜತನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಜತನ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬಂದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಜತನ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಅದೊಂದು ಲಾವಂಚದ ಮಾಲೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಜತನ್ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಕೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು, ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಒಂದು. ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸರ್ ಶೋಭಾ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಕಲ್ಕೂರ. ಯಾರಾಗ್ಬೋದು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ರಶ್ಮಿ ಕಲ್ಕೂರ, ಶೋಭಾ. ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಂತ ಜತನ್ ಅವರು? ಜತನ್ ಎಂತ? ಸುನಿಲ್ ಜತನ್. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ನಿರಂಜನ್ ರೇ, ರಶ್ಮಿ ಕಲ್ಕೂರ ಮತ್ತು ಎಂತ ಶೋಭಾ. ಯಾರು? 2 ಹೆಸರು ಬಂತೀಗ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಯರ. ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಅಲ್ಲ, ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ? ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ?
ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಶೋಭಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಿರಂಜನ್ರೇ? ಶೋಭಾ ಸಿ ಜಿ ರಮೇಶ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಂ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಗೆ. ಅವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರಶ್ಮಿ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡುವ. ಹಲೋ, ರಶ್ಮಿ ಕಲ್ಕೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್, ಅವಳೇ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಸರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜ ತಂತ್ರಿ, 2 ಸಂದೀಪ್ ಸನಿಲ್, 3 ರವಿರಾವ್, 4 ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, 5 ಶಶಿಧರ್ ಕಜೆ, 6 ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಂಗಳೂರು, 7 ದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ದಾವಣಗೆರೆ, 8 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, 9 ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಬ್ರಿ, 10 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಜತ್ತನ್ನ ಕುಮಟಾ ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಕಲ್ಕೂರ್ ಉಡುಪಿ. 11 ಜನ ಸಮಿತಿಯವರನ್ನು ಈಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಕರತಾಡದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ 2024 ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲ್ಲ, 2024 ಅಲುಮ್ನಿ ಮೀಟ್ ಬಹುಶಃ ನವಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು 3ನೇ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ದಿವಸ ಭರತೇಶ್ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅವರೇ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಶರತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ನಿಲ್ಲ. ಶರತ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ PPTಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಗಣೇಶ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದವರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಬರುವ ವರ್ಷ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ನ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ನಮಗೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕು. ಬರಹಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶರ್ಮರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ, ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾಸರಗೋಡು, ಭಾಳ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಅದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀವು ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ. ಶರದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೆಸರು, ಉಡುಪಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಬರಹಗಾರರು. ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರಿಗೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಯಿರಿಯವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು, ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಕಮಿಟಿ ಇದು. ಯೋಗೀಶ್ ಕಾಲೇಜಿನವರಲ್ಲದೆ ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರು ಕೊಡಿಯಪ್ಪ, ಮುಗಿಸುವ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್. ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಮಾರೆ.
ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಉಡುಪಿಯವರು? ನಡಿಬೈಲು ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ರಶ್ಮಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟಿನಿಗೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರು ನೋಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಲ್ವ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಕಾರ್ಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸದವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಲೈವ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಫೈರ್ ಪಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಫೈರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ನಾವಲ್ಲ. 1989ನೇ ಬ್ಯಾಚು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ? 89ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಇದ್ದರೆ ಎದ್ನಿಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ. ಒಂದು ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ, ಕಂಠಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರೀರಿ. ಇದ್ದಾರೆ ಕರೀರಿ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕಂಠಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಊಟ ಆದವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದೇ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಂಥ ಡಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಠಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿಂದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವಾಗ ಕರೆಯುವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಧರ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋದರೂ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 4-4.5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದೇ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆನಂದಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಚಹಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೀತಲ್ ಫಾರ್ಮಾ, ವಿವೇಕ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು, SP ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ, ವೇದಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಂಪನಿ, ಗೀತಾ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ, ದೀಪಾ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಉಡುಪಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು.
ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಇದು ಓಂಕಾರನಾದಾನು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಂಗ್ ಓಂಕಾರನಾದಾನು. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ಶಂಕರಾಭರಣಂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರಾಪರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು sing the title song Onkaranadanu from the movie Shankarabharanam. ಇಚ್ಛಾತೆ ఓంకారనాదానుసంధానమౌగానమే శంకరాభరణము. ఓంకారనాదానుసంధానమౌగానమే శంకరాభరణము. శంకరాభరణము. ಶಂಕರಗಳ ನಿಗಳಮು ಶ್ರೀಹರಿಪದ ಕಮಲಮು. ಶಂಕರಗಳ ನಿಗಳಮು ಶ್ರೀಹರಿಪದ ಕಮಲಮು. ರಾಗರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ ತರಳಮು ಶಂಕರಾಭರಣಮು. ಶಾರದ ವೀಣಾ ಶಾರದ ವೀಣಾ ರಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಪುಳಕಿತ ಶಾರದ ರಾತ್ರಮು. ಶಾರದ ವೀಣಾ ರಾಗಚಂದ್ರಿಕಾ ಪುಳಕಿತ ಶಾರದ ರಾತ್ರಮು. ನಾರದ ನೀರದ ಮಹತಿ ನಿನಾದ ಗಮಕಿತ ಶ್ರಾವಣ ಗೀತಮು. ನಾರದ ನೀರದ ಮಹತಿ ನಿನಾದ ಗಮಕಿತ ಶ್ರಾವಣ ಗೀತಮು. రసికులతనురాగమై రసగంగలోకానమై. రసికులతనురాగమై రసగంగలోకానమై. పల్లవించు సామ వేద మంత్రము శంకరాభరణము. శంకరాభరణము. అద్వైత సిద్ధికి అమరత్వలబ్ధికి గానమే సోపానము. అద్వైత సిద్ధికి అమరత్వలబ్ధికి గానమే సోపానము. సత్వసాధనకు సత్యశోధనకు సంగీతమే ప్రాణము. సత్వసాధనకు
సత్యశోధనకు సంగీతమే ప్రాణము త్యాగరాజ హృదయమై రాగరాజ నిలయమై త్యాగరాజ హృదయమై రాగరాజ నిలయమై ముక్తి నొదుగు భక్తి యోగ మార్గముందు తీయలేని సుధాలాప స్వర్గము శంకరాభరణము ఓంకారనాదానుసంధానమౌ గానమే శంకరాభరణము పదాని శంకరాభరణము పమగరే గమ పదని శంకరాభరణము సరి సని దప నిసని దప మదని దప మగ పమద పని దసని గరి శంకరాభరణము దప దమ మప దప దప దమ మదప మగ గమ మదని నిరి మదని నిరిక నిరిక గమ మగ గరి రి సని నిదప శంకరాభరణము రి సా సరి రి సా సరి సా సని సరి రి సని సరి సని రి సని దని ని ని దని ని దని ని దని ని దని సదని దగరి సని దప ద ద ద గరి గమ మగ గరి గమ మగ గరి గమ ప గమ పద మద ప మగరి సని సరి గ సరి గరి మగ ప మద ప మగ ప మద ప ని ద ప మద ప ని ద సని ద ప ని ద సని రి స గ రి స గరి సని ద రి స రి సని ద ప స గరి సని ద రి సని ద ప సని ద ప మ రి సని రి సని ద ప ని ద సని ద ప మ ప రి సని ద ప సని ద ప మ ద ప మ గరి గ మ ద ని ద ని ప ద మ ప రి సని ద ప ని ద ప మ గరి రి సని ద ప మ గరి సని శంకరాభరణము శంకరాభరణము. థ్యాంక్ యూ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ನಮ್ಮ 82ರಿಂದ 89ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಾಡು ಇದು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. CMC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾದವರು ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರದು. Uh, 1979 ಪಯಣಿಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು, SPB ಹಾಡಿದ್ದು. ಎರಡು ಕ್ಷಣ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸಂದದಾರಿ ಓಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ ಕವಿತೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸಂದದಾರಿ ಓಡಿದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಇಂದು ನನ್ನದಾಗಿದೆ, ಶೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಲಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ವನಸಿರಿಯು ತೇಲಾಡಿದೆ, ಎಂದೆಂದು ವಯಸ್ಸಾಗದ ಗಿರಿಸಾಲು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸಂದದಾರಿ ಓಡಿದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಇಂದು ನನ್ನದಾಗಿದೆ, ಶೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಿದೆ.
ಏನೆಂಬೆ ಆ ಗುಂಬೆ ವೈಭೋಗವಾ, ಏನೆಂಬೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವಾ, ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಪರಿಪರಿಯ ಆಕಾರವಾ, ಪಡೆವಾಗ ರವಿಗಿಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಖ್ಯಾತ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ, ಹಗಲೊಡನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಸಂಗಮ, ನೋಡುವಂಥ ದಾಹವೆಂದು ತೀರದೆ ನಿಂತೆ ನಾನು ಕಣ್ಗಳೆರಡು ಸಾಲದೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸಂದದಾರಿ ಓಡಿದೆ. ಕಡಿದಾದ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಮೇಲೇರಿದೆ, ವನಸಿರಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗಾಡಿದೆ, ಮಲೆನಾಡ ಮೈಸಿರಿಗೆ ಮುಖದರ್ಪಣ, ಕನಸಲ್ಲಿ ನನಸಂತೆ ಈ ಬರ್ಕಣ, ವನವೇರಿ ನಗುವೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಾಗಲು, ವನಕಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತ ತಾನಾಗಲು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮುತ್ತು ಮಾಡಿ ಹಾರಿದೆ, ಸ್ವರ್ಗದಂತ ನೋಟವನ್ನೇ ತೋರಿದೆ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸಂದದಾರಿ ಓಡಿದೆ, ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಇಂದು ನನ್ನದಾಗಿದೆ, ಶೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಗಿದೆ, ಮುಗಿಲಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ವನಸಿರಿಯು ತೇಲಾಡಿದೆ, ಎಂದೆಂದು ವಯಸ್ಸಾಗದ ಗಿರಿಸಾಲು ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಹೇ ಹೇ ಓ ಆಹಾ ಆಹಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಗಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. सॉन्ग सोचेंगे तुम्हें प्यार फ्रॉम दीवाना फिल्म. सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार
करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो गज़ल, कम सिन बोला सा मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें एक के तुम्हें आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। Sorry. प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे ला 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 हे हे। जिस दिन तुमको देखेगी नजर,
जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों के हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हम तुम्हें जन्म कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे ला 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 हे 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 हे। Thank you. Good afternoon to one and all. I hope everyone had a great meal. Now we are moving on to the cultural events. I remember a quote coming back here. We are like branches on a tree. We grow apart, yet our roots remain as one. All the alumni must feel very nostalgic to come back here. Now we have an alumni performance. Everyone's favorite singer and artist, Dr. Pratish, who is going to perform a singing. Let's welcome everyone. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ, ಬಂಗಾರದ ರಥ ಬೇರುತ್ತ ಆಕಾಶದಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾಂತಿಯ ರವಿ ಕಾಂತಿಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಹಿಗ್ಗಿ ನಗುತ್ತಲಿದೆ, ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ
ಪರಿಮಳ ಹಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವ ಕಂಪ ಹರಡುತ್ತಲಿದೆ. ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು ಹೆಕ್ಕಿ ನಗುತ್ತಲಿದೆ. ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಪರಿಮಳ ಹಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವ ಕಂಪ ಹರಡುತ್ತಲಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಮುಗಿಲನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ಬಂತೆಂದು ಹಾಡಿ, ಹಕ್ಕಿ ಮುಗಿಲನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳಕು ಬಂತೆಂದು ಹಾಡಿ, ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಬಾನಿಗೆ ಹಾರಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೀರು ಜಾರಿ ಧುಮುಕುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರ ಸೇರೋ ಆಸೆಯ ತೋರಿ ಗಾಳಿಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ನೀರು ಜಾರಿ ಧುಮುಕುತ್ತಿದೆ. ಸಾಗರ ಸೇರೋ ಆಸೆಯ ತೋರಿ ಗಾಳಿಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಜು ಮರೆಯಾಗಿ ಓಡಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಜು ಮರೆಯಾಗಿ ಓಡಿ, ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಸೇರಿ ನಡೆವ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ರಥವೇರುತ್ತಾ ಆಕಾಶದಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾಂತಿಯ ರವಿ ಕಾಂತಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now that was an incredible performance, wasn't it? We can see why he's called the best singer. Yes, of course. From UGs to PGs, from PGs to internees, the time passes very quickly, doesn't it? It definitely does. So, almost we forgot to introduce ourselves. I am Satvik from Second Professional. And I'm Mansi from Second Professional. For the next performance, we'd like to call upon Dr. Ashwini and Dr. Aparna. Thank you. शङ्कर सन्नुते
Thank you for both Dr. Ashwini and Dr. Aparna. That was a melodious song for a melodious afternoon. Wouldn't you like to hear one more melodious song? Now we have a UG performance from Ganga, second professional, singing performance. Hello.
से पहले कोयल की कूक ने हुक उठाए है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार है ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार है ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई Thank you. Thank you, Ganga. That was truly an amazing performance. Amazing, beautiful, melodious and emotional. I can definitely see some people wiping their tears at the back. Yeah, that's for sure. Next performance is by Dr. Silvini. I welcome Silvini.
रे फकीरा यूं न जा कैसा तू ही निर्मोही कैसा हर जाइया एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है तो सनैना जब से मिले तो सनैना जब से मिले बन गए सिलसिले तो सनैना जब से मिले सोचेंगे प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं पी लो नीले नीले होठों के शबनम पी लो तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लो है पीने का मौसम तेरे संग इश्ककारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरार कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको मनाया गया है मेरे लिए तेरा होने लगा होने ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील से नीली आंखें कोई राग है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया वो जाने जो में समा वो जो तुझ में समा मोला वही वही माया कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन पहला नशा पहला खुमार अगर तुम साथ हो नया प्यार है नया इंतजार कर लो मैं क्या अपना ये दिले बेकरार तेरे दिले बेकरार तू ही बता अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो थैंक यू Thank you so much for your incredible performance, Dr. Silvinia. Now we have a video presentation by Atrimed Pharma Company. So please enjoy. ಹಲೋ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಳ್ಳೆ ಸವಿಸವಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಟ್ರಿಮೆಡ್ ಫಾರ್ಮಾ ಇದರ CEO ಡಾಕ್ಟರ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೀಗ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. I am Dr. Hrishikesh Damle, founder and CEO of Atrimed Pharma. It gives me immense pleasure to be associated with august institute like SDM Ayurveda College and be part of their second anniversary. Every one of you is a gem. All of you have made a
name of Ayurveda very popular across the world. Atramet is one of the rare companies which is involved in true research in drug development. We do computational chemistry. In fact, our computational chemistry lab is so unique that we have chemistry of every plant in virtual reality, all molecules. There are 390,000 plants on Earth and around 450,000 unique molecules. We have them in our computational chemistry lab. We do computational biology, we do phytochemistry, we do molecular biology, genetics, all type of research. And you would appreciate that you have prescribed these products. In fact, I thank all of you because most of you are our prescribers, those who are practicing. And without you, we wouldn't have been able to grow the way we grew now. We are 20-year-old, but we are popular across the world. We are present in 40 countries in every state of India. In fact, in 2019, ours was the fastest grown company among all, whether it is any allopathic pharma, biotech, or all chemical industries in Germany. And we were number 1 in Germany and number 36 in Europe. So we thrive hard to give you, good quality medicine, and we are extremely ethical in sales. We, for example, we can proudly say that none of our medicine will have pesticide contamination or heavy metal contamination. Every batch goes through this study, and we release the products. We are also known for, impeccable packaging, and we understand that, pricing is very important for your patient. So we have always been very critical in pricing them in affordable manner. Again, once again, I thank you. I wish you support us more. And total Atramet family, our marketing team, HR, PMD, accounts, everybody thanks you for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you so much. Next we have a performance from Dr. Manasa, a singing performance. Please welcome her to the stage.
तरह है ये सुझे कच्ची डोरियों में मैनू तो बांध ले पक्की यारियों में होंदे ना फासले ये नाराजगी कागजी सारी तेरे मेरे सोनिया सुन ले मेरे दिल दिया गल्ला नयांगे नाल नाल बैठ के अक नालू अकनू मिला के दिल दिया गल्ला नयांगे रोज रोज बैठ के सच्चिया मोहब्बत निभा के सदाए मैनू क्यों बिताए मैनू क्यों इन्हीं छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दिया गल्ला नयांगे नाल नाल बैठ के अक नालू अकनू मिला के ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಶೀತಲವಾದ ನೀನು ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದಂತೆ ನೀನು ನೂತನಳಾದಂತೆ ನಾನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much, Dr. Mansa, for such a soulful performance. I know some of you might feel a little bit sleepy after a full belly meal and back-to-back singing performances. So why not let's change up a bit. So we have a dance performance lined up for you by our PG scholars. Let's give them a big hand. ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ನಂಬಿದರಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಸಮವೆಲ್ಲ
ಸಿಹಿ ಕೈ ಸಮವೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ದೊಡಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದಯವಿದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದಯವಿದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ. ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆ ನೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ರಣಧೀರ, ಹೋರಾಡಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ರಣಧೀರ. ಮೋಜುಗಾರ ಮಾಗಡಿಯ ರಂಗನಾಥ ಬೇಟೆಗಾರ, ಮಾಗಡಿಯ ರಂಗನಾಥ ಬೇಟೆಗಾರ. ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ಮಾಳೆಲ್ಲ ಘಮ್ಮೆಂದು ಹುಲ್ಲೆಕರು ಹುಲಿ ಮರಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಹುಲ್ಲೆಕರು ಹುಲಿ ಮರಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಯಕಾರ ಚಿನ್ನದ ರಥವೇರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನದ ರಥವೇರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ. ಗದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಚಂದಗಾತಿ ಚಾಮುಂಡಿ, ಸಿರಿಯಾದ ಜಾಜಿ ಮಗು ವರಳ್ಯಾವೆ, ಸಿರಿಯಾದ ಜಾಜಿ ಮಗು ವರಳ್ಯಾವೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಸುತ್ತಾಲು ಪರುಸೆ ಮೆರೆದಾವೆ, ಸುತ್ತಾಲು ಪರುಸೆ ಮೆರೆದಾವೆ. ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ. ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ನಂಬಿದರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಿಹಿ ಕೈ ಸಮವೆಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಿಹಿ ಕೈ ಸಮವೆಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟ ದೊಡಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದಯವಿದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ದಯವಿದ್ರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣಕ ಜಕ ಚಕ್ಕಣ ಕಣ. Wow, that really was an awakening performance. It must have brought everyone back from the sleep. Isn't that so, Manasi? Yeah, our PGs are giving our UGs a tough competition. Next, we have a performance from the UGs. Let's call upon Vaishnavi and team for a song performance.
गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक शंभो शिव शंभो स्वयंभो दिमित दिमित दिमि दिमि किट किट तोम तोम तरि किट किट दिमित दिमित दिमि दिमि किट किट तोम 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 तरि किट किट तोम मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेशित वेशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेशित वेशा नित्य निरंतर नित्य नटेश ईशा सर्वेशा सर्वेशा शंभो शिव शंभो स्वयंभो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा शंभो शंभो शंकरा ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा हरा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरा हरा कनरारा ओम मन्त्रेश्वरा शिरा ओम युक्तेश्वरा शिरा ओम नन्देश्वरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा सर्पप्रावित दर्पप्राभव विप्रप्रेरित परा विक्पूरप्रद कर्पूरप्रभ अर्पितुं शंकरा सर्पप्रावित दर्पप्राभव विप्रप्रेरित परा विक्पूरप्रद कर्पूरप्रभ अर्पितुं शंकरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा हर 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 महादेव Looks like our UGs are not any less. They gave a really strong performance, didn't they? Yeah, they did. Now that we are recalling the past, I remember a few things. Manasi, do you recall any bedtime stories from your childhood? I think I remember a few. Which one are you talking about? Do you recall the story of Samudra Manthana? Oh, I've heard about it. What about it? Do you recall the churning stick in the hand of Krishna in Udupi Krishna temple? Oh, I
remember that. It's used for churning buttermilk, isn't Yeah. The similar kind of churning stick is used in Hindu mythology also. It is used for churning the Kshetra Sagara. Ah, right. Now I remember that. Agatha Tantra introductory class. Yeah. The Agatha Tantra introductory class, yes. So for the next dance performance, our UG students are going to be depicting a part of Samudra Manthana, where the Visha, emergence of Visha and Shiva, emergence of Amrita with Dhanvantari, and the Mohini preventing Rahu from drinking the Amrita is going to be depicted. So let's witness this historical event in the dance form. Let's welcome the UGs for the dance performance.
ತದ್ರೀಂ ತನ್ನನಂ ತದರದಾನಿ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ಧೃತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದ್ರದೀಂ 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 ತನ್ನನ ನಂ ತದರದಾನಿ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ಧೃತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದ್ರದೀಂ ತನ್ನನ ತದರದಾನಿ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ಧೃತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದ್ರದೀಂ ತನ್ನನ ತದರದಾನಿ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ನಾದ್ರದೃತ್ತೋಂ ಧೃತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾದ್ರದೀಂ ತನ್ನನ ಹರಿಕಿಟ್ಟಜಂ ತರಿಗಿಡಜಂ ತಜಣುತ ತಾರಿಕಿಟ್ಟಜಂ ತರಿಗಿಡಜಂ ತಜಣುತ ತಜಂ ತತ್ತಜಂ ತಜಂ ತ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ಕೃತಗೃದುಂ 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 ತತ್ತಜಂ ತತ್ತಜಂ ತಜಂ ತ ತ ಝಂ ಕೃತಗೃದುಂ ತತ್ತಜಂ ತ ಕೃತಗೃದುಂ ತಜಂ ತಜಂ ತ ಕೃತಗೃದುಂ ತತ್ತಜಂ ತ ತಜಂ ತಜಂ ತ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ಕೃತಗೃದುಂ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ತ ಝಂ ಕೃತಗೃದುಂ ತಕತಿಕು ಕೃತಗೃದುಂ ತಕತಿಕು ಕೃತಗೃದುಂ ತಕತಿಕು ಕೃತಗೃದುಂ ತಕತಿಕು ಕೃತಗೃದುಂ ತಕತಿಕು ಕೃತಗೃದುಂ ತಕತಿಕು ಕೃತಗೃದುಂ Wow, what a beautiful performance. We felt like we were sitting through some historical event. Next performance is by Vaidya Narayan M. Power. Let's welcome them for the performance. ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ.
ಅದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಲಾ? ಇದೇ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಲಾ? ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಲೈರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ. ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू गाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए।
छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों का बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಬಹುಶಃ 14 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಹಾಡಿದ್ದು ನೆನಪು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್. Thank you, Vaidyanarayana, for your wonderful performance. For the next performance, we'd like to call upon Dr. Ajit and Dr. Smita Rajneesh. ಹಲೋ ಹಲೋ. हेलो. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम,
हो मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जहाँ तेरी सांसें तेरी। मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने के सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। हाँ तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। तूने आवाज दी, देखो मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए हम। थैंक यू। One more. Thank you, Ajit and Smita Rajneesh, for your wonderful performance. Now, the next events will be handed over to Dr. Ashwini. Hello, good evening, everybody. That was a nice performance by our alumni, Dr. Ajit KS and Smita Rajneesh. Our next singer is Dr. Asha Padil. Dr. Asha Padil. Okay, now I would like to call upon Paresh for his performance. First one down. ಸೊ ಪರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಮಮತಾ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗಿಟಾರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಹಲೋ
ಬರೆದೇನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. अखियाँ जो मंजूर उड़ दे, पानी दा रंग बक के, पानी दा रंग बक के मेरी अखियाँ जो मंजूर उड़ दे। माहियाना या मेरा माहियाना या, माहियाना या मेरा माहियाना या, रांझडाना या मेरा माहियाना या, माहियाना या मेरा रांझडाना या। कादा नूर बक के, अखादा नूर बक के मेरी अखियाँ जो मंजूर उड़ दे। कमली हो गई तेरे बिना जा रांझन मेरे, कमली हो गई तेरे बिना जा रांझन मेरे। बारिश बरका सब कुछ बह गए आया नी जिंद मेरे, बारिश बरका सब कुछ बह गए आया नी जिंद मेरे। अक्कादा नूर बक के, अक्कादा नूर बक के मेरी अखियाँ जो मंजूर उड़ दे, अखियाँ जो मंजूर उड़ दे। खोते उत्ते बैठे अखियों मिलो दे, ना जाना तुम्हें तो कोई छोड़े। तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा, मिलेगा तुम्हें तो कोई और। तू ही आ सबको छोड़ के, तू ही आ सबको छोड़ के मेरी अखियाँ जो मंजूर उड़ दे। पानी दा रंग बक के, पानी दा रंग बक के मेरी अखियाँ जो मंजूर उड़ दे। चिट्ठियाँ तो अज तेरी याद आई, आया न सजना मेरा। रूह नू सजा सीने लाउण वाली एक बार आजा तूने जान वाली तेनू हक्का मारदा पेरा।
ಹೊಕ್ಕ ಮಾರಿದ ಪೆರ ತೇನು ಹೊಕ್ಕ ಮಾರಿದ ಪೆರ ತೇನು ಹೊಕ್ಕ ಮಾರಿದ ಪೆರ लगदी तू क्यों दूर द ख्वाब लगदी तू क्यों दूर द ख्वाब अखियाँ चू लग गया ख्वाब दिल में लगाना तेरे नाम दिल में लगाना तेरे नाम रूह नूह सजा सीने लौट वाली है एक बारी आजा तूने जान वाली है तेनू हक्का मारदा पेरा 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 तेनू हक्का मारदा पेरा. Thank you. That was a great performance. Welcome to SDM College of Ayurveda, Paresh. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ KS ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಗ್ರೀನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅವರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೀನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇದರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ರವರು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರು, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವವರು. ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया,
मेरा नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से बेखुदी में दीवाना मेरा नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया। तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को छुराया, हो तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को छुराया। हुई दुनिया से पराई तुझे अपना बनाया, बिना देखे तुझे अपना करार, हर घड़ी है मुझे अब तेरा इंतजार। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई, तेरी चाहत की चांदनी मेरी आंखों में बस गई। ये खुशबू तेरे जिस्म की मेरी सांसों में बस गई, तू मेरी आरज़ू तू है मेरी वफा, जिंदगी में कभी अब न होंगे जुदा। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, तेरा नाम रख दिया। मेरा नसीब है जो मेरे यार ने हंस के प्यार से बेखुदी में दीवाना मेरा नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, हाँ नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया।
जाने ना. Thank you very much. Check. Thank you, Dr. Ajit and Dr. Smita Rajneesh. That was a fab performance. Now I want to call upon the stage Dr. Vyasrai Tantri. चिंगारी कोई भड़के चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए उसे कौन बुझाए पतझड़ जो भाग उजाड़े ओ भाग बहार खिलाए जो भाग बहार में उजड़े उसे कौन बुझाए उसे कौन भुलाए हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का लोगों की बात नहीं है एक किस्सा है अपनों का कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिठाए ना जाने क्या हो जाता जाने हम
क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हो तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधर में नैया डोले तो माझी बार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸರಾಯ್. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಂದ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಇದು ಹಾಡು. ಹಲೋ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ನಡುವೆ ದೂರದವರಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು.
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ले लिया दिल, हाय हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। बाहर बन के आऊं कहीं आधी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या जहाँ को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाँ हमारा दिल है, दिल लेकर मुझको ना पहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। थैंक यू। ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.